Good morning. You can see, right? See the screen. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Okay. So, any questions about the last class? Last class, what we have learned, right? Okay. So we have noise margin. Right? Got only one response from you. Right. I ask you to submit the assignment. Right? It's not for grade, but for performance marking. Right? লাস্ট ক্লাসে একটা করেছিলাম না নয়েজ মার্জিন পুরনো ভিআইএল আর ভিওএল করার জন্য বলেছিলাম বাসায় একজন কাজ শুধু দিয়েছো ওকে এনিওয়ে তোমরা করে থাকলে দিও তাহলে তোমাদের পারফরমেন্সের জন্য ওখানে আমি মার্কিং করে রাখবো রাইট পারফরমেন্সের মার্কটা ভালো হবে ফাইনালের আগে কিভাবে অ্যাডের সময় গেট সাম এক্সট্রা পয়েন্টস ফর পারফরমেন্স তোমার অ্যাটেন্ডেন্স যদি খারাপ থাকে তো পারফরমেন্সে ভালো নাম্বার পেলে ওটা তাহলে 10 out of 10 পাওয়ার প্রবাবিলিটি থাকবে so anyway so we start today new topics start recording okay let's see we start okay what we can start okay we can start memory today and maybe we can do those sequential circuit later memory you already know that there are memory two types of memory right is a DRAM and SRAM right so dynamic right oh no maybe we make two types in here this is a RAM right there is a RAM there are two types of RAM and there is a ROM there's a RAM and ROM, right? There's a two types, random access memory and read-only memory. However, there's the RAM has two types, right? DRAM and SRAM, dynamic RAM and static RAM. Right? So out of those, this is the most expensive and then most useful one, is SRAM. Right? So we'll study this one first and then we'll go DRAM and then we'll go ROM later. So let's see how this works. This is very simple. I have to study the SRAM first. Static access memory. Right? Static random access memory. And this is expensive and this is always available in your computers or your cell phone or everywhere, right? Even yeah, all kinds of what's called electronic device, right? So mostly have the static random access memory where there is a processor, right? The processor needs this one. Like even microcontroller, right? There's a processor there, microprocessor or microcontroller, whatever, because the speed of those processor depends on this static memory, right? What is the speed of the data coming from the memory to the processor? That is one of the most important, vital components for calculating or processing information in the processor. So we'll see. This is very simple.
right? Simply design, and this one is designed by using the 2 inverter. And let's say, how do we do that? We'll design 1 inverter here. You know that how to two inverters are connected face to face. Let's say here is a, and we put a VDD here and VSS here. VSS, right? You see this inverter is a PMOS, this is NMOS, right? And we'll put it here. So this is the input, and this is this is output, right? This is output, this is input. So this is an inverter. And another inverter, we will put it in the other side. In this side, we'll put another inverter. You see, this is another inverter. It's connected to VDD, and here, this is blue color, is another inverter. And this is an input, and this is output. So this is output, and this is input. And these 2 inverters are connected back to back. You see here, the input of this inverter, right? Input of this, oh, you can consider this one, the black one. The output is here, but the input is here, and this input is connected to the output of this, the blue inverter. The same way, the input of this one, this blue inverter, is actually will be connected to the output of this, the black inverter. Right? You can see that the blue and black differentiate. Can you differentiate this color? देखते पाओ the color? Yes, sir. Okay, good. So now this is the inverter. No, this is memory, right? The simple, the most important memory and most popular static RAM. And this inverter here, the output is here, is connected to the input of this inverter, and the output of this inverter is connected to the input of this inverter. But both have a same BSS and VDD. So this is actually the memory, but in order to control the flow of data, we need 2 access transistors. We will need to connect here 2 access transistors here. The one NMOS and one NMOS in this side. We call it access transistor. Yes. We'll connect this. This is a controller. This is a access. We can consider this is an access. If we put a 1 in this line, then these 2 transistors will be on, and then the data will, we'll put the data line here. This is the data input. Right? This you can put it a data line, or this is 2 data lines. In here, there's a 2 sides. You can put a data in this side and the other side also. But the data from the 2 sides will be opposite to each other. If we put a data in this side, data I input output, then you put a data bar input output. I. Or you can put a data in this side and a bar in. Both are same.
Opposite. Anyone is this one is opposite to the other one. That's why we can call it and bar. So we can. So that means from the diagram you understand that if we want to store a data in our memory, let's say আমরা one store করতে চাই এই মেমোরিতে আর store মানে রাইট করা, it's right? Two types of data, 0 and 1. আমরা মনে করো ওয়ানটা যদি আমরা এখানে মেমোরিতে রাইট করতে চাই বা স্টোর করতে চাই, তাহলে এখানে আর এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে 0 দিয়ে, তারপরে যে অ্যাক্সেস এখানে যদি তুমি সিগন্যাল দাও, then this data will go into the memory and আবার যদি তুমি 0 যদি করতে চাও, this side and 1 in the data bar. So that means opposite data will be applied in two terminals, and আমরা যখন read করব, when we want to see what kind of data inside the memory and memory ভিতরে কি ডেটা আছে এটা যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে আমাদেরকে আবার এই অ্যাক্সেস ট্রানজিস্টরে সিগন্যাল দিতে হবে, তাহলে এই দুটো অন হয়ে যাবে, and then we can see what kind of data is in the memory. আমরা এখান থেকে রিড করতে পারবো, এই দুটো টার্মিনাল থেকে আমরা ডেটা রিড করতে পারবো এবং দেখতে পাবো যে মেমোরির ভিতরে কি ডেটা আছে, এবং এই দুটো যে দেখতে পাবো সেই দুটো অপোজিট হতে হবে, রাইট? অপোজিট আসবে অলওয়েজ। যদি সেম ডেটা আসে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে সামথিং রং ইন দ্য মেমোরি। দুপাশে অলওয়েজ অপোজিট ডেটা আসবে। যদি তুমি 1 তোমার মেমোরিতে থাকে, তুমি এই পাশে 1 দেখবে, এই পাশে 0। যদি 0 থাকে তুমি এই পাশে 0 দেখবে, এই পাশে 1 দেখতে পাবে যখন আমরা রিড করব। So now we see how does it works. First we put the mark, right, to differentiate the numbers and the different transistors. Let's put this one is a T1 transistor, this one is a T2, and this one T3, and this one T4, this one T5, and T6. There are 6 transistors, and we call it 6 transistor SRAM, right? 6 transistor SRAM. T5, the memory actually consists of T1, T2, T3, T4. The চারটা transistor the memory are T5 and T6 are access transistors. যখন তুমি ডেটা ওর ভিতরে যাবে মেমোরির ভিতরে, তখন এই দুটো ট্রানজিস্টর অন হবে, T5 and T6, এই দুটাই NMOS, এবং এটা অন করতে গেলে আমাদের অ্যাক্সেস এখানে সিগন্যাল দিতে হবে 1, অ্যাক্সেস করার জন্য। or access বলতে পারো, কন্ট্রোলও বলতে পারো, এটা কন্ট্রোল। এখানে 1 দিলে দুটো অন হবে, তাহলে তোমার ডেটা ইনপুটে যাবে অথবা ইনপুট থেকে আউটসাইডে আসবে। আর যখন তুমি কিছু করবে না, স্ট্যান্ড বাই, কোনো ডেটা রিড রাইট কিছুই করবে না যখন, তখন তোমাকে এই অ্যাক্সেসে এখানে 0 দিতে হবে। এখানে 0 দিলে T6 and T5 এর গেটে 0 যাবে, 0 গেলে দুটো অফ হয়ে যাবে। অফ হয়ে থাকলে তোমার এই মেমোরিতে এটা কাট, এরকম কাট থাকবে। So no data will be coming out and no data will be going in. It's a normal connection থাকে, আমরা এই ট্রানজিস্টর দুটো এভাবে থাকবে। Now we see how does it works. Any question এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো ড্রয়িংটা? Any question so far up to this point? হ্যাঁ, সিমেন্ট। তো তোমাকে তো তুমি যখন ডেটা রাইট করবে, তাই না, তোমাকে তো ডেটা ভিতরে কি আছে ডেটা, তার আগে তো তুমি দিয়েছো ডেটাটা, তো তোমাকে তো আগে ডিফাইন করতে হবে যে এই দুটো ধরো তোমার আইসি পিনের নাম্বার থাকবে না, পিনের নাম্বার থাকবে, মনে করো এটা এই পিনের নাম যদি তোমার 5, মনে করো এটা 10 আছে, এটা 11, তো তোমাকে ওখানে তো ডেটা শিটে বলা থাকবে যে তুমি 10 নাম্বার হলো ডেটা ইন আইও আর 11 হলো ডেটা বার আইও। বুঝতে পেরেছো? আর তারপরে তাহলে তুমি মনে করো এরকম তোমার আইসি হলো এরকম,
এরকম দুটা পিন আছে মনে করো, এটা এটাকে বলা আছে ডেটা আর এটাকে বলা আছে ডেটা বার। এটা মনে করো পিন নাম্বার 10, এটা পিন নাম্বার 12। তাহলে তুমি যখন এই মেমোরিতে ডেটা রাখবে, মনে করো তুমি ওয়ান সেভ করতে চাও, সেভ করার সময় ওয়ান তুমি কোথায় অ্যাপ্লাই করবে? মেমোরিতে তোমাকে আগে রাইট করতে হবে, তাহলে 10 এইখানে তোমাকে ওয়ান দিতে হবে। যখন তুমি এই ওয়ানটা মেমোরিতে রাখতে চাও তখন তোমাকে এখানে ওয়ান দিতে হবে, আর তাহলে এইখানে অপোজিট ডেটাটা দিতে হবে, 0 দিতে হবে। এটা দিয়ে তো তুমি এখানে রাইট করেছো, এখন মেমোরির ভিতরে ওয়ান সেভ হয়ে আছে, রাইট? এখন তুমি যখন রিড করতে চাও, যখন তুমি এখন রিড করবে, তখন রিড করতে গেলে তোমার রিড সিগন্যাল দিতে হবে। রিড সিগন্যাল দিলে তখন তুমি এখানে ডাটা দেখতে পাবে, এখানে ওয়ান দেখতে পাবে, এখানে 0 দেখতে পাবে। তার মানে তোমার মেমোরিতে ওয়ান আছে। আর এই দুটা দেওয়ার কারণ কি? যাতে তুমি নিজেই বুঝতে পারো যে ডেটা মেমোরির ভিতরে ডেটা কোনো প্রবলেম হয়নি, মেমোরি ইজ ওয়ার্কিং ফাইন। এটা এরর চেকিং বলে, তাই না? তোমরা পড়েছো না এরর কারেকশন না কি জানি এটা কি ছিল তোমাদের ডিএলডি তে, তাই না? এই যে প্যারিটি চেকার, হ্যাঁ ওইটা দিয়ে যেমন চেক করতে হয়, এটা হলো রিইনফোর্স। মানে মনে করো তুমি যখন ডেটাটা এর ভিতরে ডেটা তুমি সেভ করবে, তখন তুমি যদি এক থেকে যদি কোনো প্রবলেম হয়, তাহলে আর এক পাশ থেকে গিয়ে ওটাকে তোমাকে ডেটার ভ্যালু অনেক সময় কম বেশি হয়ে যেতে পারে না? ওয়ানের ভ্যালু মনে করো ওয়ান মানে যদি তুমি মনে করো 1 ভোল্ট, তাহলে এটা কমে অনেক সময় 0.8 ভোল্ট হয়ে যেতে পারে না? তাহলে এটাকে কিন্তু এই দুই পাশ থাকার জন্য, আমি একটু পরে দেখছি আমরা কিভাবে অপারেট করে, তখন দেখবো যে এইরকম দুই সাইডে থাকার জন্য এটা রিইনফোর্স করে, একটা আরেকটাকে স্টেবল করে রাখে ডেটাগুলিকে। এবং ওইরকম যদি কোনো ভোল্টেজ যদি কমে যায়, ওইটাকে আবার বাড়ায় দেয় সে, মানে একজন আরেকজনকে, তাই না? এই যে মনে করো তুমি এই যে দুটা জিনিস একা মনে করো এখানে দাঁড়াতে পারে না, তখন তুমি এরকম কি করো, এরকম দুটা জিনিস এরকম দিয়ে যদি রেখে দাও, তুমি দেখতে পাচ্ছ, এরকম মনে করো দুইটা যদি তুমি এরকম সাইডে দাও, তাহলে এটাকে একজন আরেকজনকে ঠেকে রাখে না? হ্যাঁ, সেরকম রিইনফোর্স করার মতো। তো দেখো এখন আমি অপারেশনটা দেখি, অপারেশন কিভাবে হয় দেখো। এই সাইডে আমি একটু জায়গা লাগবে, এটা ডেটা দিয়েছি, তার মানে এটা ডেটা বার, এটা ডেটা বার। এখন কি মনে করো আমরা কি করব, ডেটা লেটস সে রাইট আমরা 1 দিলে বেটা হয় রাইট ডাটা 1, তার মানে আমরা ডেটাটা 1টা আমরা স্টোর করতে চাই। 1টা স্টোর করলে আমরা কি করব, এখানে কি অ্যাপ্লাই করব, এখানে 1 দেব না, আর এই সাইডে দেব, এখানে দেব আমরা 0, এই সাইডে দেব 1, এই সাইডে 0। আর তখন আমাদের এখানে কি দিতে হবে, কন্ট্রোল সিগন্যাল আর অ্যাক্সেস সিগন্যাল কত দিতে হবে, 1 দিতে হবে। 0 দিলে ওটা স্ট্যান্ড বাই, 1 দেবো। এখন যখন 1 দেবো তখন দেখো 1 T5 and T6 এই দুটো অন, এটা অন, এটা অন, এই দুটো যদি অন হয়, এখন দেখো তাহলে এখানে 1 যে ভোল্ট, এই 1 ভোল্টটা এই দিক দিয়ে এখানে চলে গেল না, এখানে 1 চলে আসবে। কিন্তু সেই 1টা দেখো তো স্ট্রং 1 নাকি উইক 1 হবে সেটা। হ্যাঁ, বাকিরা বুঝতে পারছো এই যে 1টা কেন উইক হবে? যে এখানে আমরা 1 অ্যাপ্লাই করছি, 1টা এই যে এনমস এর ভিতর দিয়ে যায় দেখো, এখানে কিন্তু ওই যে ট্রান্সমিশন গেটের যে পিমস আর এনমস প্যারালাল ছিল, এখানে কিন্তু তার একটা নাই। তার মানে এখানে যে 1টা যাবে এখানে কিন্তু উইক হয়ে যাবে। ও আচ্ছা, আমরা এই দুটো পয়েন্টের নাম দিই, লেটস সে দিস ইজ এ পি পয়েন্ট, এটা হলো কিউ পয়েন্ট। হ্যাঁ, এই পয়েন্টে তাহলে দেখো এই পয়েন্টে এই 1টা উইক হয়ে যাবে। এন্ড উইক যদি হয়ে যায় তাহলে দেখো ব্লু কালার ব্লু লাইন দিয়ে গিয়ে এই 1 যদি থাকে, 1 এর কাজ কি, এনমস কে অন করে। দেখো এখানে পিমস T2, এখানে এটা তো পিমস, এটাকে অন করবে না, এটাকে অফ করে রাখবে, আর এইটাকে অন করার কথা, এই T4 কে অন করার কথা, এটা অন করার কথা। কিন্তু যদি এটা উইক হয় তাহলে কিন্তু এটাকে অন করতে পারবে না। এটা উইক হয়ে যদি এই এর থ্রেশহোল্ডের থেকে কমে যায়, মনে করো এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ 0.3, আর এখানে যদি উইক হয়ে বা 4, এখানে মনে করো উইক হয়ে এটা পয়েন্ট, ধরো এখানে 1টা 0.8 হলো, তারপর আবার যদি এটা নেগেটিভ নয়েজ আসে,
সেটা যদি ড্রপ করে যায় তখন কিন্তু এটাকে আর অন করাতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো? আর তাহলে এই পাশ থেকে ধরো একটু প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু অন্য পাশ থেকে দেখো কি হয়, এই পাশ থেকে তো তুমি ডেটা 0 দিয়েছো, তাহলে ডেটা 0টা দেখো এনমস এর ভিতর দিয়ে আসবে, তাহলে এখানে যে 0 আসবে সেটা কি উইক হবে নাকি স্ট্রং হবে? পিওর এটা স্ট্রং 0 আসবে। এটা স্ট্রং 0 যদি আসে, দেখো তো কি হয়, স্ট্রং 0 যদি আসে এই পদ দিয়ে চলে আসবে এটা স্ট্রং 0 এখানে এসে, স্ট্রং 0 আসলে 0-র কাজ হলো পিমস কে অন করা। তাহলে দেখো স্ট্রং 0টা এখানে এসে এইটাকে অন করে দেবে, এই পিমস T1 কে। T1 কে যখনই অন করবে তখন দেখো এই উপর থেকে ভিডিডিটা কি হবে, ভিডিডি এখান থেকে ফ্লো করে T1 এর ভিতর দিয়ে এই পয়েন্টে চলে আসবে। এবার পি পয়েন্ট, এখানে পি পয়েন্টে এর আগে যে 1 ছিল সেটা উইক ছিল না, এই উইকটাকে এখন এখানে ভিডিডি এসে এখানে স্ট্রং করে ফেলবে সে, রাইট? আর এই এটা যখন স্ট্রং হবে তখন এটা আগে যদি অন নাও হতো, মনে করো T4টা অন হয়নি, এবার T4 শিওর অন হবে, রাইট? এই দুটাকে অন করে দেবে। আর এটা যেহেতু স্ট্রং 1 গেলে কি করবে, T2 কে অফ করে ফেলবে। আর এখানে 0 ছিল যে ব্লু না রেড কি বলে ব্ল্যাক লাইন দিয়ে 0টা এটাকে অন করেছে, আর এইটাকে কি করবে, T3 কে অফ করে রাখবে। বুঝছো? তাহলে আমাদের ডেটা কিন্তু রাইট করা ডান, ডেটা কমপ্লিট, রাইট করা ফিনিশ। এখন কি করব আমরা, এখন তো ডেটা দরকার নাই, এখন আমরা অ্যাক্সেস এখান থেকে অ্যাক্সেস 1 তুলে নেব। অ্যাক্সেস 1 তুলে নিলেই T5 আর T6 এই দুটো অফ হয়ে যাবে, আবার এটা অফ হয়ে যাবে, এই দুটো অফ হয়ে যাবে। তার মানে এখন দেখো আর বাইরে থেকে কোনো ডেটা ভিতরে আসতে পারবে না, আবার ভিতর থেকেও কোনো কোনো কারেন্ট বাইরের দিকে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, ডেটা যাওয়া মানে কি, কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না। দিস ওয়ান ইজ অফ, দিস ওয়ান অফ। তাহলে এখন এখানকার থেকে কোনো কারেন্ট বাইরেও যেতে পারবে না, আবার এখানে এখন তো তোমার এখানে 1 এই যে ইনপুটে 1 দেওয়া আর 0 দেওয়ার কোনো ভ্যালু নাই, কারণ তোমার অলরেডি ডেটা রাইট করা কমপ্লিট। ডেটা রাইট কমপ্লিট। হ্যাঁ, এখন এটা স্ট্যান্ড বাই মোডে আছে। এখন তুমি এটা রেখে তুমি চলে যাও, তারপর 1 সপ্তাহ পরে আসে ব্যাক করো, ব্যাক করে এসে তুমি যখন রিড করতে চাও যে হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা ইজ দেয়ার, তখন কি করবে তুমি, আবার এগেইন তোমাকে এই কন্ট্রোলে আবার সিগন্যাল দিতে হবে। এখন হলো রিড। হ্যাঁ, রিড করার সময় আমরা কি দেখবো, দেখো তো, যদি রিডে 1 সিগন্যাল দেই, এখানে 1 দিলে আবার এটা অন হয়ে যাবে, এটা অন হয়ে যাবে। এখন এটা যখন অন হবে তখন কি হবে, দেখো তো, এই পি পয়েন্টে এতক্ষণ কি ছিল, দেখো এইটা তুমি যখন এটা অফ করে দিয়েছো দুই পাশের ট্রানজিস্টর, কিন্তু ভিতরে দেখো সে একজন আরেকজনকে অন করে রাখে। কি করে দেখতেই পেয়েছি একটু আগে, এইটা T1 যখন অন থাকবে তখন কি হবে, এইখানে ভোল্টেজ থাকবে 1, আর এইটা আর T4 অন থাকলে যে গ্রাউন্ডের সাথে এটা কানেক্টেড থাকে এটা 0, কিউ পয়েন্টে 0 আর পি পয়েন্টে 1 থাকে সবসময়। কারণ এটা ভিডিডি, এখান থেকে ভিডিডি চলে আসবে কানেক্টেড, কিন্তু এটা আবার অফ, এটা অফ এটা অন থাকে, তাহলে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ অলওয়েজ 1 থাকে। আর এখানে উপরে অফ আর নিচে অন, তাহলে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ অলওয়েজ 0 থাকে। তাহলে সেই 0টা গিয়ে সব সময় এটাকে অন রাখে আর এইটাকে অফ রাখে, আর এই 1টা এইটাকে অন রাখে এটাকে অফ রাখে। এইভাবে একজন আরেকজনকে এরকম ধরে রাখে, একজন আরেকজনকে ঠেকায় রাখে। যখন আমরা স্ট্যান্ড বাই মোডে আমরা এটা অন অফ করে রেখে চলে যাব, এখন আমরা যখন পড়তে আবার রিড করতে চাইবো, দেন উই অ্যাপ্লাই কন্ট্রোল সিগন্যাল 1 দেওয়ার সাথে সাথে T5 আর T6 অন হবে। অন হলেই এখন দেখো এই 1, এই যে এখান থেকে যে ভিডিডির সাথে যে এই পর্যন্ত ভোল্টেজ 1 ছিল, সেটা যাওয়ার কিন্তু আর কোনো পথ নাই, না, এটা তো অফ। তাহলে এখন যখনই এটা অন হবে তখন এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে এই এনমসের ভিতর দিয়ে। তো এইখানে যদি আমরা দেখি তখন কি দেখতে পাবো, এই 1টা দেখতে পাবো, কিন্তু যেহেতু এটা এনমস এটা একটু উইক 1 দেখতে পাবো, 1 বাট উইক, রাইট? বাট অন দ্য আদার সাইড এখানে 0 আছে, তুমি এটা অন করেছো, তাহলে এখানে যখন তুমি এখানে যদি তুমি ভোল্টেজ মাপো তাহলে কি দেখতে পাবে, 0 দেখতে পাবে। তাহলে এইটা একটা 0 আর একটা 1 দেখতে পাবে তুমি দুই সাইডে। তখন তুমি এটা যদি উইক হয় বাট স্টিল তুমি জানো যে এইটার অপোজিটটা, সো দ্যাট মিন্স যে
বা তুমি এটা যদি তুমি ডেটা নাও দেখো, তুমি বলতে পারবে যে এখানে যখন 0 তখন আদার সাইড মাস্ট বি 1। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এইবার তাহলে এখন আমরা ডেটা রিড করে ফেললাম, তাহলে আমরা রিড 1 হয়ে গেল, রাইট? দিস ইজ ডান। কি বোঝো নাই বলো, কেউ বোঝো নাই এরকম আছে? নো কোশ্চেন? ওকে, এখন যদি রাইট 0 দেখো তাহলে কিরকম হবে? জাস্ট অপোজিট। 1 উইক or mean রাইট 0 মানে কি? রাইট 0 মানে তুমি এই সাইডে 0 দেবে আর ওই সাইডে 1 দেবে, যে এক্স্যাক্টলি সেম থিং। রাইট, তুমি এখানে দেবে 0 আর এইখানে দেবে 1। এখানে যদি 1 দাও তাহলে কি হবে? এটা 1 অফ গুলি উল্টা যাবে, উল্টা হয়ে যাবে সব। দেখো এখানে 0 দিয়েছো, তাহলে এই 0 এখান দিয়ে কি এখানে 0টা স্ট্রং 0 হয়ে যাবে, এখানে এখানে 0 স্ট্রং, এই 0টা এখানে গিয়ে এইটাকে অন করে দেবে, অন T2 কে অন করবে আর T4 কে অফ করে দেবে। আর T2 কে যদি অন করে তাহলে VDD চলে আসবে এখানে, 1 চলে আসবে এখানে, আবার এই দিক থেকে 1 আসবে, এই যে তুমি এখানে 1 অ্যাপ্লাই দিয়েছো, বাট এটা এই 1টা উইক থাকে, কিন্তু এটা এই VDD এখানে কানেকশন হয়ে এটাকে স্ট্রং করে ফেলে। মানে স্ট্রং 1 এদিকে যখন যাবে তখন T3 কে অন করে দেবে আর T4 কে অফ করে ফেলবে। তারপরে তুমি এখানে এই সিগন্যাল তুলে, কন্ট্রোল সিগন্যাল তুলে নাও, তাহলে এটা আবার অফ হয়ে যাবে, এটা অফ হয়ে যাবে, রাইট? অফ, এটা অফ। তাহলে এখন তুমি ওর ভিতরে কি দেখতে পাবে? এই যে এখানকার 1টা এটাকে অফ, এটাকে অন রাখে, আর এটাকে অন রাখা মানে হলো এইখানে গ্রাউন্ড থেকে 0 চলে আসবে এখানে, এটা স্ট্রং 0 থাকবে সবসময়। আর এই স্ট্রং 0টা গিয়ে এইটাকে অন করে রাখবে, আর এটা অন করা মানে হলো ভিডিডিটা এই পয়েন্টে চলে আসবে। মানে কিউ পয়েন্টে অলওয়েজ ভিডিডি আর পি পয়েন্টে অলওয়েজ গ্রাউন্ড, ভোল্টেজ থেকে যাবে। এক্স কোনো পাওয়ার লস নাই, লস আছে, লস নাই বলা যাবে না, বিকজ এটার ভিতর দিয়ে লিকেজ কারেন্ট ফ্লো করে, এটার ভিতর দিয়ে লিকেজ কারেন্ট ফ্লো করবে, তাহলে কিছুটা পাওয়ার লস আছে, বাট ইজ ভেরি ভেরি নেগলিজেবল। কিন্তু নর্মালি আমরা বলি যে there is no power loss, right? And there is no operation, right? They are staying right without any gains. But when you come back, read signal যখন তুমি দেবে, আবার এখানে ব্যাক করো, এখানে রিড সিগন্যাল দাও, এটা অন হয়ে যাবে, এটা অন হবে, দিস ওয়ান অন হবে, অন। অন হওয়ার সাথে তুমি এখানে এখানে 0 ছিল, এই যে এখানে তুমি এখানে স্ট্রং 0 দেখতে পাবে, আবার এখানে অন হওয়ার সাথে সাথে তুমি এখানে উইক দেখতে পাবে। বাট তুমি যেহেতু একটা স্ট্রং সিগন্যাল পেয়েছো, বাট উই ক্যান সে দ্য আদার সিগন্যাল উইল বি অপোজিট টু দিস ওয়ান। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আগে তোমাকে কোনো একটা ডেটা যদি থাকে এখানে, না মানে কোন একটা ডেটা তুমি মেমোরিতে আগে তোমাকে রাইট করতে হবে, না তুমি রিড করবে কিভাবে, তাই না? এনি কোশ্চেন এনিবডি? এখন এইটা আমরা দেখলাম কি, ডেটা যদি কোনো ডেটা না থাকে মেমোরিতে, হ্যাঁ, মেমোরিতে কোনো ডেটা নাই, আমরা নতুন, হ্যাঁ বলো। বুঝি নাই, আবার আবার বলো তো, আবার বলো। অ্যাক্সেস, রাইট, অ্যাক্সেস কে অন করার সময় আমাদের রিড আর রাইট করার সময় এটা দিতেই হবে, নাহলে আমরা বুঝবো কি করে যে ডেটা আছে ওখানে। হুম, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সরাই ফেলতে হবে, সোর্সটা তো একটু পরেই তো সরাই ফেলতে হবে, নাহলে তো ডেটা যেতেই থাকবে। অবশ্য না, যেতে থাকবে না, কারণ তোমাকে এইটা অফ করে দিলে তুমি এখানে ডেটা রেখে দিলেও কিছু যায় আসে না, কিন্তু তোমাকে না সরালে তো তুমি রিড করে দেখবে কি করে, তাহলে তো ওই ডেটাই দেখবে।
কোনটা কোনটা ওপেন হয়ে আছে বলো তো? দুই সাইড থেকে। হ্যাঁ সরাই ফেলছো, কিন্তু মেমোরির ভিতরে কিন্তু এই ট্রানজিস্টর যে অন অফ কন্ডিশন সেটা তো আর তুমি চেঞ্জ করতে পারছো না। হ্যাঁ, এই যে মনে করো এটা আমি এখানে কিছু এখানে জিরো দিয়েছি, এখানে জিরো মানে T5 আর T6 অফ আছে, T5 T6 অফ, কিন্তু মনে করো তুমি এইখানে অন আছে, এইটা অফ আছে, আর এইটা অন এইটা অফ, এরকম অপোজিট থাকবে সবসময়। এটা অন থাকলে এটা অফ থাকবে, আর এটা অন থাকবে, আর এইটা উপরেরটা অন থাকলে নিচেরটা অন থাকবে। কিন্তু এই অবস্থায় থাকে আছে তো মেমোরির ভিতরে। তার মানে কি এই পি পয়েন্টে 1 আছে আর কিউ পয়েন্টে 0 আছে, এটা তো ফিক্স, এটা তো তুমি চেঞ্জ করতে পারো না। আর তুমি হ্যাঁ, ও তা হ্যাঁ, তখন তো তোমার রং হবে। তুমি এখানে যদি 1 দিয়ে রাখো তখন তো 0 আবার ভিতরে চলে যাবে। এখন তুমি দেখো এখানে যদি 1 দিয়ে রাখো তাহলে এখানকার থেকে 0 চলে যাবে তো ভিতরে। হ্যাঁ, তারপরে যাবে না তো, তোমাকে অ্যাক্সেস এটা এই জন্য এটাকে কন্ট্রোল বলছে। এটা হলো কন্ট্রোল সিগন্যাল, তাই না? তোমাকে এটাকে তো কখনো দিয়ে রাখা যাবে না যে এখানে কখন দেবে তুমি, শুধুমাত্র রিড আর রাইটের সময়। এই জন্য আমরা এটাকে বলি রাইট রিড রাইট সিগন্যাল। রিড করার সময় 1 দিতে হবে, অথবা রাইট করার সময় 1 দিতে হবে, অন্য সবসময় এখানে থাকবে 0। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো, তার মানে তুমি যতক্ষণ রিড করবে ততক্ষণ 1, আর যতক্ষণ রাইট করবে ততক্ষণ 1। এনি আদার কোশ্চেন? কারোর কোনো কোশ্চেন নাই আর? কিন্তু এখন আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম যে রাইট করলাম তারপর আবার রিড করলাম, রাইট করলাম আবার রিড করলাম। এখন এরকম তো হতে পারে যে মেমোরির ভিতরে মনে করো আগে থেকে ডেটা ছিল, থাকতে পারে না? তাই তো থাকে, তাই না? নর্মালি তো তাই থাকে। তুমি একেবারে ব্র্যান্ড নিউ যখন মেমোরি কিনে নিয়ে আসবে তখন নাই প্রথমে 0 ছিল, কিন্তু ওই মেমোরি এর পরে যখন তুমি যখন ওটা ইউজ করতে যাবে তখন তো তোমার মেমোরির ভিতরে ডেটা তো অলরেডি থাকে। তাহলে এখন যখন অলরেডি থাকে তখন তুমি আবার যদি রাইট করতে, ওই ডেটার উপরে তুমি রাইট করতে, সেটাকে আমরা কি বলি ওভার রাইট, তাই না? ওভার রাইট করতে হয় তখন। ওভার রাইট কিভাবে ওভার রাইট করি? মনে করো আমরা মেমোরির ভিতরে যদি 1 আছে, সেই 1টাকে যদি আবার আমরা 1 দিয়ে রাইট করতে চাই তাহলে কি কোনো চেঞ্জ বোঝা যায়? আগে মেমোরিতে 1 ছিল, আবার আমরা 1 ওখানে ওর উপরে আবার 1 স্টোর করব, তাহলে তো আসলে স্টোর করা আর না করা একই জিনিস, সেম। অথবা যদি আগে থেকে মেমোরিতে 0 ছিল, আবার আমরা 0 ওখানে রাইট করতে চাই, তাতে কোনো প্রবলেম নাই, বিকজ the সেম, মানে আগের ডেটা আর পরের ডেটা সেম, সো হ্যাজ নো ডিফারেন্স, সো দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম। কিন্তু প্রবলেম উইল অ্যারাইজ যখন তুমি অন্য একটা ডেটা, মনে করো তোমার মেমোরিতে 1 আছে অলরেডি, এখন সেই 1টাকে তুমি ওভাররাইট করে এখানে তুমি এখন 0 রাইট করতে চাও, 0, তখন কি হবে দেখো তো? তখন একটু প্রবলেম হবে এই মেমোরিতে। দেখো এখানে কি হয়, এছাড়া একটু ক্লিন করে নিই। মনে করো এখানে দেখো, আমরা আগেই বলেছি যে এটা হলো পি পয়েন্ট, এই পি পয়েন্টে আমরা মনে করো 1 আছে, তার মানে এই মেমোরিতে কি আছে, পি তে 1 আছে, কিউ তে আছে 0, তার মানে মেমোরি ইজ হোল্ডিং দ্য ডেটা 1, তাহলে মেমোরির ভিতরে অলরেডি 1 আছে। এবার আমরা মেমোরিতে 0 যদি রাইট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদের? স্যার ডেটায় 0 দিতে হবে। এখানে 0 দিতে হবে না, আর এই পাশে 1 দিতে হবে। বুঝতে পেরেছো এটা?
আমরা ওভাররাইট কন্ডিশন দেখতে চাচ্ছি এবং এটা অপোজিট ডেটা যদি ওভাররাইট করতে চাই, সেম ডেটা হলে কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু অপোজিট ডেটা আমাদের তো মোস্ট অফ দ্য টাইম তাই হবে। অপোজিট ডেটা যদি ওভাররাইট করতে চাই তাহলে এখানে দেখো, এখানে আছে 1, এখানে আছে আমরা এখন 0 দিয়েছি, আর এর ভিতরে আছে 0, এখন আমরা এখানে 1 করতে চাই এটাকে। তার মানে এখন কি করব, আর এখানে রিড রাইটে আমাদের 1 দিতে হবে, মানে এটা অন করাতে হবে অ্যাক্সেস ট্রানজিস্টর দুটা। অন করলে দেখো এই সাইডে কি হয় দেখো তো, এখন আমাদের এখন দেখো এই যে এইখানে এইটা তো অন আছে, T1টা অন। এখন যদি তুমি এখানে 0 দাও তাহলে এখন 0 দেওয়া মানে কি, গ্রাউন্ড না? গ্রাউন্ড, 0 দেওয়া মানে গ্রাউন্ড কানেকশন দাও। তাহলে এখন দেখো এই ভিডি আর এটা অন আছে, এটা অফ আছে। এটা অফ থাকলে কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু তাহলে কি করবে, কারেন্ট এখান দিয়ে ফ্লো করবে না? এটা অন আছে, এটার ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে না এখানে? জি স্যার। তাহলে এই দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে এখন কারেন্ট ফ্লো করবে। এখানে আমরা 0 কানেক্ট করেছি আর এটাকে অন করেছি বিকজ আমরা রাইট করতে চাই। এটা অন হয়েছে, এটা অন হলে এই দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে। কারেন্ট ফ্লো করলে এখানকার ভোল্টেজ কত হবে বলো তো? 0 হবে স্যার। 0 কেন হবে? দেখো এই ভিডিডি থেকে কারেন্ট আসছে এই রেজিস্টার, এই ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে, আবার এই ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে এখানে চলে আসবে। তো এটা দুটো ট্রানজিস্টর কত? 0.5। আমরা যদি T1 আর এই যে এটা হলো কত জানি T5 ছিল, T1 আর T5 এর যদি আমরা রেজিস্ট্যান্সটা সেম ধরি, জি স্যার। তাহলে এখানকার ভোল্টেজ হয়ে যাবে অর্ধেক, VDD/2। ভিডির অর্ধেক। বুঝতে পেরেছো এটা সবাই? এটার ভোল্টেজ হয়ে যায় VDD/2। এখন এই VDD/2 দেখো তো, VDD/2 যদি এদিকে যায় তাহলে কি এইটা এটা এটা অন থাকবে না? VDD/2 কি এটাকে অফ করতে লাগলে আমাদের কত ভোল্টেজ দিতে হবে? থ্রেশহোল্ডের থেকে কম। তা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ কি VDD/2 এর থেকে কম না বেশি? VDD/2 মনে করো VDD যদি আমরা 1 ভোল্ট বলি তাহলে VDD/2 হবে 0.5, কিন্তু আমাদের V থ্রেশহোল্ড তো অ্যারাউন্ড 0.2, দেখছো অনেক কম, 2 বা 0.3। তাহলে এর থেকে কম না হলে তো এটাকে অফ করা যাবে না। কিন্তু আমাদের যদি 0, এই দেখো না, এটা 1 দিতে হবে। এই 1 যদি আমাদেরকে এখানে আনতে হয়, এই পয়েন্টটাকে 1 করতে লাগলে তো এখানে আমাদের অফ করতে হবে, এইটাকে অন করতে হবে। কিন্তু দেখো এই যে VDD/2 যদি এখানে হয় তাহলে কিন্তু এখানে এইটা অন থেকে যায়। তারপর এদিক থেকে দেখো, এদিক থেকে এখানে কি হয়, এদিকে 1 আছে, তাই না? এদিকেও 1 আছে আর এইটা আছে অন, এটা 1, এটা অন আছে। তাহলে এইটাও কিন্তু তাই, এটা 1 মানে কি, এটা মানে 1 দেওয়া মানে তো এটা VDD। এইখান থেকে কারেন্ট এদিক দিয়ে আসবে, এদিক দিয়ে এসে এই NMOS এর ভিতর দিয়ে দেখো এখানেও একটা পাথ হয়ে যাবে, এটা আরেকটা কারেন্টের পাথ। এখানে ভোল্টেজ কত হবে? এখানেও T6 আর T4 এর আমরা যদি রেজিস্ট্যান্সকে একই ধরি তাহলে এখানেও VDD/2 হয়ে যায়। তাহলে এইখানে আমাদের দরকার, এখানে আমরা এখন কি চাই, ওভাররাইট করার সময় আমরা কি চাই? এখানে তো 0 চাই না, আমরা এখানে কত হবে, 0 চাই আমরা এখানে। আমাদের এইখানে দরকার 0 আর এখানে দরকার 1, কিন্তু এখানেও হয়ে যাচ্ছে VDD/2, এখানে হয়ে যাচ্ছে VDD/2। তাহলে আমরা কি করি, আমরা এইটাকে 1 করব আর এটাকে 0 করব, দ্যাট ইজ এ প্রবলেম। তাহলে এখন করতে হবে, দেখো তো তাহলে কি করলে এটা সলভ করা যায়। কি করতে হবে আসলে? এই VDD-টা যদি তোমার এই যে এখানে দেখো, এই VDD-টাকে
আমরা যদি কমাতে পারি, না না ভিডিডি না, এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা তো 1, এই ভোল্টেজটা ভিডিডি বাই 2 আছে, এই ভিডিডি বাই 2 কে যদি আমরা কমাই তাহলে কি হয় দেখো তো, কমালে কি প্রবলেমটা সলভ হয়? জি স্যার। এটা ভিডিডি বাই এর কত কত কমাতে হবে, ভি থ্রেশহোল্ডের থেকে কমাতে হবে না? জি স্যার। এই পয়েন্টের ভোল্টেজ, তার মানে আমরা বলতে পারি যে ভিপি মাস্ট বি লেস দ্যান ভি থ্রেশহোল্ড অফ T4। এই T4 এর যে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তার থেকে কম হতে হবে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ। যদি কমাতে পারি, আমরা এই কন্ডিশনে আনতে পারি, তাহলেই কিন্তু প্রবলেম সলভ। এটা যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে এটা কি এটাকে অন করে দেবে, না সরি এটাকে অফ করে দেবে, আর এটাকে অফ করে দেওয়া মানেই এই পয়েন্টে আর জিরো যেতে পারবে না, দেখেছো এই জিরোর পথ বন্ধ। আর এটাকে অফ করে দেওয়া মানে এই ভিপি এর থেকে কমানো মানে এইটা অন হয়ে যাবে, হ্যাঁ? অথবা তুমি দেখো এটাকে অফ করে দেওয়া মানেই হলো, এটাকে অফ করে দেওয়া মানে হলো এইখানকার ভোল্টেজ যে গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশন না থাকলে এই ভোল্টেজটা ভিডিডি বাই 2 না হয়ে এইটা বেড়ে যাবে, এটা এই পয়েন্টের ভোল্টেজ বেড়ে যাবে। আর এটা বেড়ে গেলেই তখন এইটাকে অন করে দেবে, এটাকে অন করে দেবে, আর এটাকে অন করে দিলেই তখন এইটা গ্রাউন্ডে চলে আসবে। গ্রাউন্ডে আগে মনে করো তুমি এর থেকে একটু কমাইছিলে, এখন কিন্তু এটা পুরোপুরি জিরো হয়ে যাবে, এটা অন করার সাথে সাথে গ্রাউন্ড কানেকশন হয়ে যাবে। তাহলে আমরা যে থ্রেশহোল্ডের থেকে একটু কমালাম, মনে করো আমরা 0.2 করেছিলাম, এবার রিয়েলি জিরো হয়ে যাবে। আর এটা জিরো হয়ে গেলে তখন এইটা 0 ভোল্ট হলে এটা অন হয়ে যাবে, তখন এটা অন হয়ে গেলে তখন ভিডিডি এই পয়েন্টে চলে আসবে, স্ট্রং 1 হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো জিনিসটা? তাহলে এখন কোশ্চেন হলো যে হাউ ক্যান ইউ ডু দিস? স্যার আমরা তো স্যার রেজিস্ট্যান্সের মানটাকে সমান ধরতেছি, যদি ওটা একটু কম বেশি করি তাহলে সেটাই আমাদের দরকার। এই রেজিস্ট্যান্সকে আমরা না প্রথমে যখন আমরা তৈরি করি, তোমরা কি করেছো, পিমস এনমস এর তোমরা সাইজ ডাবল নিয়েছো না? পিমস এনমস এর থেকে ডাবল জি, স্যার। নিয়েছো বলে তো তোমার রেজিস্ট্যান্স সমান হয়ে গেছে, জি স্যার। তাই করেছো না? জি স্যার। কিন্তু এখন দেখো, তাহলে এখন সমান করা যাবে না, তাহলে কি করতে হবে বলো তো? কোনটা রেজিস্ট্যান্স কমাতে হবে? এটা হলো T5। কোনটা রেজিস্ট্যান্স কমালে এই ভোল্টেজটা এই যে থ্রেশহোল্ডের থেকে কম হবে? কোনটা রেজিস্ট্যান্স কমাতে হবে, T5 এর নাকি T1 এর? হ্যাঁ ওকে, তাও বলতে পারো তুমি। এটা হলো ডেটা বার। আমাদের এইটা আমি যদি এখানে ড্র করি, দেখো এইটা হলো ভিডিডি, সেখান থেকে একটা ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে এটা হলো পিমস, পিমসের ভিতর দিয়ে এসে এইখান দিয়ে এসে এটা হলো T5, এটা হলো T1। তাহলে তাহলে কারেন্টটা আসলে কিভাবে আসছে? ও আমরা এটা ড্র না করে আমরা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিই। এটা ভিডিডি, এটা হলো পি পয়েন্ট, এটা আরেকটা রেজিস্ট্যান্স, তারপরে এটা হলো এটা এখানে আমরা যে জিরো দিয়েছি, আমরা এটা জিরো দিয়েছি, এইটা হলো আসলে T5 এর রেজিস্ট্যান্স, এটা হলো T1 এর রেজিস্ট্যান্স। আমরা এই যে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হলো ভিপি লেস দ্যান VT4 করতে হবে আমাদের। তাহলে আমাদের যদি এটা সেম থাকে T1 আর T5 এর, আমরা এটাকে R1 বলতে পারি, R1 এটা হলো R5। R1টা R5 এর থেকে বড় করতে হবে, তাই না? একজন বলেছো রেজিস্ট্যান্স R1 মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান R5, অথবা তাহলে দুটো করতে হবে, R5 লেস দ্যান R1 হতে হবে। এখন আমরা রেজিস্ট্যান্স কম বেশি কিভাবে করতে পারি? উইথ কমিয়ে, উইথ চেঞ্জ করে। গুড। তাহলে আমরা এখন রেজিস্ট্যান্স যদি আমরা তো এই T1 এর রেজিস্ট্যান্স বাড়াবো কি করে? সাইজ কমাতে হবে না? Yes, sir. জি স্যার। সাইজ কমাতে হবে। আর যদি আমরা R5 কে বাড়াতে চাই তাহলে কি করবে? না না, এটাকে কমাতে হবে, R5 কে আমরা কমাতে চাই, তাহলে এটার সাইজ বাড়াতে হবে। With বাড়াতে হবে, sir. তাহলে তার মানে কি আমাদের W5টাকে ইনক্রিজ করতে হবে,
অথবা W1টাকে ডিক্রিজ করতে হবে। এই দুটো না অপশন, এটা তো করতে হবে। Yes, sir. তার মানে আমাকে আসলে এইটা, এই দুটোর একটা রেশিও বের করতে হবে যে কখন আমাদের আসলে রাইট অ্যান্সার পাবো আমরা। হ্যাঁ, তার মানে কি এই দুটোর, তার মানে মনে করো তুমি একটাকে ফিক্স রেখে আরেকটা বাড়াতে পারো, অথবা একটা কমাতে পারো আরেকটা বাড়াতে পারো, হ্যাঁ, যে কোনো ভাবে আমরা করতে পারি। তার মানে কি এই দুটার ভিতরে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা, আমরা জানি যে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল, তাই না? ভিডিডি কে এটা দিয়ে ভিপি কত হবে এখানে, ভিপি উইল বি ভিডিডি ডিভাইডেড বাই R1 R5 ইন্টু R5। এইটা, এই ভোল্টেজটাকে আমাদের T4 এর এই যে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম আনতে পারলেই আমরা পারবো যে কিভাবে তাহলে এইটা একটা তাহলে রেশিও বের করতে হবে। হ্যাঁ, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করতে হবে আমাদের মনে হয়, আজকে করা যাবে না। তার আগে এখন দেখো আমরা একটু জিনিস দেখি যে দেখো তো এই ট্রানজিস্টরটা, এখন এই রেশিও বের করতে গেলে আমাদের আসলে লাগবে হলো যে ট্রানজিস্টরটা কোন মোডে কাজ করে। এই যে ডাব্লু গুলি আসলে কিসের ভিতরে আছে, কোন ইকুয়েশনের ভিতরে? কারেন্টের ইকুয়েশনের ভিতরে ডাব্লু আছে, তোমার মনে থাকার কথা। কারেন্টের যে অরিজিনাল ইকুয়েশন, আইডির ইকুয়েশনের ভিতরে এরকম ছিল, এপসিলন 0 এপসিলন আর মিউ তারপরে ডাব্লু এন্ড এল, এরকম একটা জিনিস ছিল, তাই না? তারপরে ছিল টি ও এক্স ছিল, তারপরে যে ভিজিএস মাইনাস বিটি মাইনাস ভিডিএস বাই 2 ইন্টু ভিডিএস, এরকম না ছিল কারেন্টের ইকুয়েশনটা? জি স্যার। এটা হলো লিনিয়ার মোডের ইকুয়েশন, যে বেটা, যেটা এটাকে আমরা বেটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম লাস্ট ক্লাসে, না? বেটার ভিতরে এই এল আছে, এই যে ডাব্লিউ আর এল। এখন তুমি যদি T1 এর কথা চিন্তা করো, এই T1 ট্রানজিস্টর, তাহলে এটা হবে W1 L1। আর যদি T5 এর কথা চিন্তা করো তাহলে এটা হবে W5 L5, হ্যাঁ, এইভাবে এরকম প্রতিটা ট্রানজিস্টরের জন্য ডিফারেন্ট হবে। এখন তাহলে তোমাকে কারেন্ট বের করতে হবে, কারেন্ট না হলে আমরা ওই ডাব্লু পাবো না, কারেন্টের ভিতরে আছে ডাব্লিউ। এখন কারেন্ট বের করতে গেলে আবার আমাদের কি লাগবে, এই ট্রানজিস্টরটা, এই ইকুয়েশনটা হলো, এই ইকুয়েশনটা কোন মোডের ইকুয়েশন? লিনিয়ার। আবার আমরা স্যাচুরেশন মোডেও আসতে পারে, আমরা এটাও এইটুকু সেম থাকবে, শুধু এখানে ভিজিএস মাইনাস ভিটি হোল স্কয়ার হবে আর এটার নিচে একটা 2 আসবে, বাট দিস ওয়ান ইজ রিমেইন সেম। তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে যে এই ট্রানজিস্টরগুলি কোন মোডে কাজ করে। হ্যাঁ, ওই ডাব্লিউ আর এল যদি আমাদের রেশিও বের করতে হয় এই দুটার, তাহলে আমাদের কারেন্ট বের করতে হবে T1 আর T5 এর ভিতরে। আর কারেন্ট বের করতে গেলে আমাদের এটা কোন মোডে অপারেট করে সেটা লাগবে। এখন সেই মোডটা তাহলে কিভাবে বের করবো আমরা? এখন এটা T1, এটা হলো T5, এটা হলো P, এই পয়েন্ট হলো P। এখন দেখো এখানে হলো ভিডিডি, এই ট্রানজিস্টরের দেখো তো T1 ট্রানজিস্টরের সোর্স কোথায়? এর গেট তো এটা, ভিডিডি তে স্যার। আর এটা হলো সোর্স, এটা হলো ড্রেন, তাই না? তাহলে এখন দেখো এর এর আমরা কি লাগে, ওই যে ট্রানজিস্টরটা কোন মোডে অপারেট করে এটা জানার জন্য কি লাগে আমাদের? ভিডিএস লাগে আর ভিজিএস লাগে না? জি স্যার। এই দুটো দিয়ে তারপরে আমরা যে ফর্মুলা বসাই দিই, ভিডিএস ইজ গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু ভিজিএস মাইনাস ভিটি, এটা হলো এনমস এর, আর পিমস এর হলে এইটা উল্টে যাবে রিঅ্যাকশন, তাহলে এই ফর্মুলাতে বসাই আমরা দেখতে পাই যে এটা কি স্যাচুরেশন মোডে কাজ করে নাকি কি বলে লিনিয়ার মোডে কাজ করে। তাহলে এখন দেখো তো এইটা কি কোন মোডে কাজ করে? পিমস, এটার ভিডিএস কত বলতে পারো? ভিডিএস 1, আমরা এটা যদি ট্রানজিস্টর 1 দুটাই, এটা দেখো তো ড্রেন কোথায়, এটা না? ভিডিএস বলতে কত কি হবে বলো তো? ভিডিএস 1, ট্রানজিস্টর 1 কত হবে? হ্যাঁ, ভিডিডি কেন হয়? ভিডিএস
ডি VDD by 2. হ্যাঁ কেন এইখানে তো ভোল্টেজ ভিডিডি, এখানে ভোল্টেজ কত ভিডিডি না, তাহলে ভিডি মাইনাস ভিএস তাহলে কত হয়, এখানকার যে ভোল্টেজ মাইনাস এখানকার ভোল্টেজ, আমরা একটু আগে কত দেখলাম সেটা, এখানকার ভোল্টেজ তো ভিপি করতে হবে না আমাদের, এই ভোল্টেজটা কত করতে হবে, কম হতে হবে, তাহলে আমরা সেটাকে আমরা ভিপি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আমরা, তাহলে ভিপি মাইনাস ভিডিডি না, ভিপি মাইনাস ভিডিডি, আর ভিজিএস কোথায়, গেট টু সোর্স, গেট টু সোর্স কত হবে, ভিজি মাইনাস ভি সোর্স, ভি গেট কত, ভি গেট হলো এখানে কিউ পয়েন্ট, এই কিউ পয়েন্টের ভোল্টেজ, ভি কিউ মাইনাস ভিডিডি এরকম, বুঝতে পেরেছো? এখন হচ্ছে কিউ কিউ এর আর পি এর ভোল্টেজ ধরো দেওয়া থাকবে, যদি দেওয়া থাকে তাহলে এখান থেকে বের করা যায়, আমরা যদি কিউ মনে করো ভিপি এর ভোল্টেজ আমরা যদি বলি যে 0.2 এন্ড ভি কিউ এর ভোল্টেজ লেটস সে 0.8, তাহলে তুমি বের করতে পারো এটা কোন মোডে কাজ করে, VDS1 কত হবে, নো VDS1 হলো ভিপি মাইনাস ভিডিডি কত হয় 0.2 মাইনাস 0.8, no 0.1, no sorry no 1 তাহলে মাইনাস 0.8, আর VGS1 এটা হবে কত, VQ 0.8 বলি, 0.8 মাইনাস এটা মাইনাস 0.2, তাহলে এখন এটা হলো পিমস, পিমস যদি হয় না, পিমস হলে আমাদের হবে VDSP, এটা ইজ লেস দ্যান হলো VGS মাইনাস VT, এখানে বসাই দাও, এটা কত হয়েছে, VDS হলো মাইনাস 0.8 ইজ লেস দ্যান VGS কত মাইনাস 0.2, তারপর এটা মাইনাস আর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ কত হবে, এটা মাইনাস ভিটি না, এই যে এটা পিমস এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ কি মাইনাস না, তা মনে করো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ আমরা কত ধরেছিলাম, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ধরেছিলাম হলো প্লাস মাইনাস 0.3, তার মানে এন মসের সময় প্লাস 0.3 আর পি মসের সময় মাইনাস 0.3, তাহলে এটা যদি বসাই দিই এখানে মাইনাস যদি হয় এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যায়, তাহলে 0.8 লেস দ্যান মাইনাস 0.2 প্লাস 0.3, তাহলে কত হয় মাইনাস 0.8 ইজ গ্রেটার দ্যান এটা প্লাস 0.1, তবে এটা স্যাটিসফাই করে তাই না, কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে, তাহলে এটা পিমসটা কোন মোডে কাজ করে, স্যাচুরেশন, বুঝছো সবাই, কে বোঝেনি বলো, কুইজ নেবো কিন্তু এখন, কে বোঝেনি এখনই বলো, কি করতে হবে, শুধু এই ট্রানজিস্টরের এর যে কোনো একটা ট্রানজিস্টরের তোমার এই মোড এই কি বলে কোন মোডে কাজ করে তাই বলতে হবে, এখন যদি তুমি মোড তো পেয়ে গেছো স্যাচুরেশন মোড যদি তুমি পেয়ে যাও, তাহলে T1 এর ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করে বলো, T1 এর ভিতর দিয়ে IT1 কত হবে, বেটা P বাই 2 VGS P মাইনাস VT, নো VG আমরা এটাকে 1 দিলাম, T1 দিলাম স্কয়ার, এটা না কারেন্ট, কি বুঝছো, VGS কত আমরা একটু আগে বের করলাম না, VGS বের করলাম একটু আগে, কত জানিয়েছিলাম বের করলাম না, 0.2 মাইনাস VDD নাকি 1.0, এটা VGS, তাহলে মাইনাস 0.8, হ্যাঁ যদি বেটা পির ভ্যালু দেওয়া থাকে, মনে করো বেটা পির ভ্যালু মনে করো 2.5 দেওয়া আছে, ডিভাইডেড বাই 2, আর VGS এর ভ্যালু তুমি একটু আগে বের করলে মাইনাস 0.8, রাইট, এন্ড মাইনাস, আর এটা মাইনাসের জন্য প্লাস, এখানে মাইনাস প্লাস মাইনাস 0.3, ভি থ্রেশহোল্ড হলো মাইনাস 3 স্কয়ার, দেখো তোমার কারেন্ট বের হয়ে যায়, দেখেছো?
জি স্যার। তাহলে পারবা এটা? ইয়েস স্যার। Good. এখন আমি কোশ্চেন দিচ্ছি, জাস্ট তোমার স্যার, একটা বেটা পিটা স্যার একটু স্যার বলে ভালো তো বেটা পিটা বুঝি নাই, বলো। স্যার বেটা পি এর মানটা কোথেকে আসলো? বেটা পি আমরা এটা দেওয়া থাকবে, বেটা পি তো কনস্ট্যান্ট না, এটা হলো পি মসের জন্য বেটা পি, আর বেটা এন এর ভ্যালু মানে কি বলে এন মসের জন্য এটা দেওয়া থাকবে। আমি এটা জাস্ট র্যান্ডম ধরেছি যে এটা 2.5, যে কোনো কিছুটা দেওয়া থাকবে, অথবা তুমি ধরে নেবে, কোশ্চেনে দেওয়া আছে। বলো এখন কোশ্চেন, প্রশ্ন বলো, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো এখনই। কারণ লাস্টের 3 ক্লাস ধরে আমরা কিন্তু একই জিনিস পড়াচ্ছি, যে কি করে বের করতে হয়। ওই যে ট্রানজিস্টর স্যাচুরেশন না লিনিয়ার কোন মোডে কাজ করে, এটা আমরা কয়েকটা ক্লাস ধরে পড়িয়েছি। আজকে ঠিক একই রকম জিনিস, কিন্তু সার্কিটটা ডিফারেন্ট। কিন্তু সার্কিট ডিফারেন্টে কিছু যায় আসে না, তোমাকে ওই 3টে টার্মিনালের ভোল্টেজ বের করেই তুমি বের করতে পারবে। আমি কোশ্চেন তোমাদের ইসে দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।